Bismillahirrahmanirrahim. New topics among the bond enthalpy. Bond enthalpy define koba, explanation bakau. Au biabadari applications wayu bond enthalpies of halogens and halogen acids. Next topics bazamanga halogen as oxidizing agents or halide ion as reducing agency. No overall topics zamanga salor topics shu nan wala topics thi yo bond enthalpy and halogens, second one bond enthalpy and halogen acids, third one halogen as oxidizing agents, or fourth one halide ion as reducing agents. Topics among the bond enthalpy. Bia bond enthalpy of halogens and bond enthalpy of halogen acids. What is bond enthalpy? Ya bond energy. What is bond energy or bond enthalpy? Bond enthalpy ne sa matlab de or the bond energy, both are the same thing. Symbolically, it is represented by delta H. Delta means change. H means enthalpy, change in enthalpy. Yeah, change in heat. The amount of energy, required to break 1 mole of covalent bonds in a molecule is known as bond enthalpy. Yo mole covalent bonds break kawolo da para chi sumra amount of energy pakari dagita bond enthalpy way chunki da energy required da pakar da, it will be represented by positive sign. Delta H ba positive. Da غیر para example زدی کم فرض کا chlorine molecule ले او په دې chlorine molecules کې منګه 1 mole single covalent bonds break کو او دا واپس خپل constituent atoms ته convert کو chlorine atoms ته convert کو free radicals ته convert کو د دې لپاره چې کوم انرژي پکار دی د موږ انرژي اډ کو نو اډیشن په پوزټیو ساين ریپرزینټ کیږي او دا غي ویلیو به 243 کیلو جول پر مول. د دې ویلیو نوم پته لګي یونټ به څه استعماليږي کیلو جول پر مول. د دې ویلیو نوم ته پته لګي چې 243 کیلو جول انرژي is required to break 1 mole of single covalent bonds in chlorine molecules. This is known as bond enthalpy or bond energy. د دې الټا ډیفینیشن موږ کولای شو. الټا ډیفینیشن موږ داسې کولای شو چې R second definition, the amount of energy released, the amount of energy released خارج ہونا during the formation of 1 mole of covalent bonds in a molecule from separated atoms. که فرض کا atoms combine کیږي for example دغه example repeat کوما chlorine او chlorine atoms combine کیږي electrons یو بل سره share کوي single covalent bond جوړي د دوران کې چې کومه انرژي ریلیز کیږي bond formation همیشه exothermic او bond breaking endothermic. نو endothermic الته positive sign دلته exothermic نو negative sign چې کومه انرژي ریلیز کیږي 243 کیلو جول پر مول. This is also called bond enthalpy. چې کله bond جوړیږي exothermic process energy will be released. چې کله bond break کو endothermic process energy will be required. Both are bond energies.
یو ایگزامپل زموږ سره د بریکینګ والا او سیکنډ ایگزامپل زموږ سره میکینګ والا جوړېدو والا دواړه بانډ انتالپیز دي. د دې مطلب دا دی چې سیپریټډ ایټمز کله کمباین کیږي 1 مولا بانډ جوړیږي دومره انرژي ریلیز کیږي 243 in case of chlorine. It means chlorine molecule is 243 times stable than separated chlorine atoms in terms of energy. دومره ټایمز دا دی نه سټیبل دی او بانډ خو جوړیږي مې دې لپاره in order to get stability. اټم دا غواړي چې موږ stable شو low energy state ته لاړ شو. These were all about the bond enthalpy or bond energy. اوس د دې په bond enthalpies زمونږ ټاپک بیا نیکسٹ دی bond enthalpies of halogens. چونکه ګروپ 7A موږ ډسکس کوو هیلوجن ډسکس کوو نو bond enthalpies په هیلوجن کې موږ څه کوو ډسکس کوو د دې ټرند ډسکس کوو چې ټاپ ټو باټم د bond enthalpy ویلیوز انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي دا غیر لپاره نیکسٹ دی ټرند. ټرند دې ټیبل کې موږ سره موجود دی درې ویلیوز دي مالیکول فلورین کلورین برومین آیوډین هیلوجنز دي. نیکسٹ بیا بانډ لینث او بیا بانډ انرژي یا بانډ انتالپی ان کیلو جول پر مول دا ټیبل موږ سره موجود دی. دې کې ډسکس کوو دې کې سره بانډ لینث ګیون دی. بانډ لینث هم ځکه ورکړی دی چې بانډ لینث او بانډ انرژي یا بانډ انتالپی بانډ انرژي is inversely related to bond length. Bond length. کله چې د bond length سیوا کیږي نو bond energy به کمیږي. د فلورین خبره کو ټاپ باندې دی فلورین F2 دلته ما F single bond F لیکلې دی. small atomic sizes دي. next بیا کلورین large atomic sizes as compared to fluorine. bromine size نورم غټ او iodine size نورم غټ. دا کوم وګورو دې کې bond length. what is bond length? the total distance between the nuclei of covalently bonded atoms. دو atoms دی bonded form کې دي دا غي د nuclei په منځ کې total distance this is called bond length. this is called bond length. this is bond length and this is bond length. چونکه په any one group کې ټاپ ټو باټم اټامیک سایز انکریز کیږي نو که دغه اټمز بانډ کیږي یو بل سره نو بیا به د هغې د نیوکلیای په منځ کې ډسټنس هم سیوا کیږي بانډ لینث به سیوا کیږي او چې کله بانډ لینث سیوا کیږي نو د شیرډ الکترون او د نیوکلیای په منځ کې به ډسټنس سیوا کیږي چې ډسټنس سیوا کیږي there will be weak attractive force between the shared pair of electron and the nuclei او د دې weak attraction د breaking لپاره به انرژي لږه پکاري او دغه ریکوایرډ انرژي د خو بانډ انرژي وایي دغه ته خو بانډ انتالپی وایي نو بانډ انتالپی به څه کیږي کمیږي به په دې وجې نه بانډ انرژي یا بانډ انتالپی از انورسلی ریلیټډ ټو بانډ لینث. نو ډاون دی گروپ د ډای اټامیک مالیکول دا بانډ لینث چې دی نو هغه انکریز کیږي. لږ وګورئ فلورین فلورین بانډ لینث ټاپ 1 خبره کوم 144 پیکومیټر chlorine 198 picometer. Picometer is a unit of very short distance like bond length and wavelength. Bromine bond length 228 picometer. Iodine wala 267. It means bond length increases down the group. Diatomic molecule की bond length increase कीगी. च bond length increase कीगी relation is the inverse with bond enthalpy. No bond enthalpy बट कमीगी. Bond energy बट कमीगी. च bond energy कमीगी values तो उगोरई. पर top बानी the fluorine bond length कम दे no bond enthalpy 158 था. देखिए यो irregularity इष्टा बदिम पोयोमा. Chlorine 243. بیا برومین 192 آیوډین 161 مطلب دا بانډ انتالپیز ډاون دی گروپ جنرال خبره کو ډاون دی گروپ کمیږي ځکه چې ډاون دی گروپ موږ راځو نو د ډای اټامیک مالیکول سایز غټیږي ډیسټنس بټوین شیرډ الکترون اینڈ نیوکلیای انکریز کیږي اټریکټیو فورس کمیږي نو لیس اماونٹ اف انرژی ول بی ریکوائرڈ ټو بریک دس بانډ ایٹ د باټم خو دې ځکه ایرریګولریټی دا پکار خدا وا چې دې ځکه بانډ لینث کم دی خطه سیوا کیږي چې بانډ لینث کم دی نو بانډ انرژي زیاته پکار وا زیاته پکار خو هغه کم ده د دې مطلب دا چې د دې ځای نه دا ټرند ریګولر دی د دې ځای نه
243 بیا ډیکریز 192 بیا ډیکریز 161 خو دا یو ایکسپشن دی وای ریزن سره this is the most important one what is the main reason main reason دا دی چې کله فلورین او فلورین دواړه اټمونه خپل منځ کې سنگل کویلنٹ بانډ جوړ کی داسې نو د هیلوجن په لاس چل کې څومره الکترونی 7 الکترونی یو الکترون خو د شیر کی باقی 6 الکترون د دې سره د هر یو سره پاتې شي نو due to very small atomic size of fluorine atom the fluorine atom the atomic size is compared to the bottom halogens دا ډیر وړوکی دی چې ډیر وړوکی دی نو د دې د لون پیر او لون پیر په منځ کې دا ډیسټنس صحیح کمی چې ډیسټنس کم دی نو ریپلشن سیوای چې ریپلشن سیوا شي نو انسټیبিলিټي کریټ شو دا بانډ ویک شو او دا غي بانډ انتالپی به صحیح کم وای دویم ډیو ټو ویری سمال اټامیک سایز small atomic size یو طرف ته خو د shared pair of electron او د نیوکلیای په منځ کې attractive force دی خو بل طرف ته د نیوکلیای due to very small atomic size closer to each other یو بل ته نږدې دي نو چې نږدې دي نو نیوکلیای ریپلشن هم شته نو دا به یاد ساتئ چې د فلورین بانډ انتالپی ولې کمه ده زیاته پکار وه according to the trend کمه ولې ده نو it is due to very small atomic size of fluorine or two types of repulsion دلته the lone pair repulsion هم دی دا غي د وجې نه بانډ انسټیبل شي بل طرف ته د نیوکلیای په منځ کې repulsion هم دی due to very small atomic size دا غي د وجې نه دا بانډ ډیسټرب شي بانډ انسټیبل شي او بانډ انرژي دا غي څه شي کم شي خو جنرال ټرند چې دی it is decreasing trend from top to bottom راځو بانډ انتالپی به کمیږي Second, we'll discuss bond enthalpies in halogen acids of halogen acids. What are halogen acids? Halogen acids. Generally, these are represented by HX or XH. Both are the same thing. Acids the hydrogen ion provider the proton work in acid the halogen labs use the no acids containing halogen atoms containing a halogen atoms are called halogen acids اغا acids چې پاغي کې halogen موجودي هغه تبع halogen acids وای general formula برم لیکلی دا HX here X represent the halogen atoms X موږ ته halogen represent کوي نو it may be HF it may be HCl it may be HBr and it may be HI hydrogen fluoride hydrogen chloride hydrogen bromide hydrogen iodide all these are acids the all acids دي or the acid definition Arrhenius دا کوي چې any substance when added into water and provide hydrogen ion is called acid. هر هغه substance چې water ته add کیو hydrogen ion provide کوي دا به acid وي. لوري برونسټډ وایي چې څوک پروټون ورکوي پروټون هم hydrogen ion دی دا به acid وي. دا water ته add کوو water کې د hydrogen ion ورکوي او plus fluoride ion. د چونکې provide کوي hydrogen ion دا acid دی it also provide hydrogen ion in water and chloride ion. Hydrogen bromide de daba hydrogen ion workai or bromide ion workai. Next bia hydrogen iodide de it will provide hydrogen ion and iodide ion. As all these can provide hydrogen ion in water so these are acids. دا acids دي. خو halogen atom پکې ځکه ته halogen acid وای. او یو خبره به یاد ساتئ مخکې من کلیر کړی دا چې hydrogen ion cannot exist as hydrogen ion in water. Thus is such as such په دې شکل کې نشي پاتې کېدی. ریزن څه دی؟ ریزن دا دی چې واټر مالیکول کې اکسیجن سره لون پیر اف الکترونز دي او د هایدروجن آین مطلب دا دی چې دې سره یو الکترون او هغه هم لوس کړی دی اوس سره یو هم نشته او اول نیشل کمپیوټ کیږي بای 2
نو دې سره د اکسیجن اف واټر څه کوي کوارډینیشن کوي هیلپ سره کوي د خپل لون پیر د کوارډینیټ کوولنت بانډ په ذریعہ باندې د دې سره شیر کوي کوارډینیټ کوولنت بانډ جوړي او اکسیجن باندې کوم چارج راځي پوزټیو چارج راځي and water molecule is converted into a hydronium ion H3O positive. This is called hydronium ion or hydroxonium ion. نو تاسو د هایدروجن آین په ځای باندې دلته لیکلی شي H3O او دا بلم دا په دې شکل کې بنئ دا به واټر د اکسیجن د لون پیر سره کوارډینیټ کوولنت بانډ جوړوي او دا به هایدرونیم آین ته کنورټ کیږي خو دلته زموږ مین مقصد هغه ایسیډیټي شو کول دي چې دی هایدروجن آین پرووایډ کوي دیز آر ایسیډز مطلب دا کلیر شو چې د هیلوجن ایسیډ ځکه وایي چې all these can provide hydrogen ion and act as acids. اوس په دې هیلوجن ایسیډز کې د بانډ انتالپي ټرند موږ ډسکس کوو چې د دې ټرند ټاپ ټو باټم انکریزینګ ټرند دی یا ډیکریزینګ ټرند دی د دې ټرند ټاپ ټو باټم انکریزینګ دی آر ډیکریزینګ دی دا غي ډسکشن کوو بانډ انتالپي اف هیلوجن ایسیډز دا ډسکس کوو په دې کې هایدروجن پټولو کې کامن دی اگین زه تاسو سایز لیکم هیلوجن گروپ 7A ایلیمنٹس دي فلورین کلورین برومین iodine and astatine. Fluorine second period के लिए 2 shells, chlorine third period के लिए 3 shells, bromine fourth period के लिए 4 shells, और iodine fifth period के लिए 5 shells. That's simply as we go down the group atomic size increases. और पर all halogen acids के the H को common दे H common दे. Now so the fluorine size the fluorine بیا chlorine بیا برومین او بیا آیوډین دا څه ډسکس کوم هایدروجن په دې ریډ کلر باندې شو کوم دا غي ټولو سایز یو شان دی هایدروجن ټولو سره کامن دی بس کلم چې هایدروجن الکترون شیر کی د چا سره د هیلوجن سره یو الکترون د هایدروجن یو د هیلوجن سنگل کوولنت بانډ جوړیږي this is the shared pair of electrons دا شریک شده الکترونی جوړه ده اوس اگین د بانډ لینث خبره دلته مرাজি په ټاپ باندې د بانډ د لینث کم دی بیا بانډ لینث انکریز کیږي ډیو ټو انکریز ان اټامک سایز اف هیلوجن اټم هایدروجن خو کانسټنټ دی په ټولو کې دا خو کامن دی ټاپ ټو باټم د بانډ د لینث سیوا کیږي او چې څومره د بانډ لینث سیوا کیږي نو شیډ پیر اف الکترون د نیوکلیای نه لري وځي دا غي اټریکټیو فورس په کمزوري کیږي نو دغه ویک اټریکشن د بریکینګ لپاره به انرژي لګه پکاري نو بانډ انتالپي څه شو دغه انرژي ته خو بانډ انتالپي وایي چې موږ یو مول بانډ بریک کوو د هغې لپاره کومه انرژي پکار ده هغه بانډ انتالپي ده نو بانډ انتالپي به څه کېږي کمیږي به نو ټاپ ټو باټم بانډ انتالپي ویلیوز ډیکریزز کم آرډر دی ډیکریزینګ آرډر دی ډیکریزز دا به ډیکریز کېږي ټیبل ستاسو مخې ته دی ټیبل HX هیلوجن ایسډ HF HCl HBr HI bond length hydrogen fluoride 92 picometer HCl 127 picometer HBr 141 picometer hydrogen iodide 161 picometer bond length increase कीगी और the bond length the bond enthalpy सर inverse relation दे पर top बानी bond length कम दे नो bond enthalpy सेवारा 562 for HF bond बिया 431 366 299 नो डाउन द ग्रुप जब सर बॉन्ड इंथैल्पी सीखेगी कमीगी रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन एसिड साइज घटेगी नो दिस इज वन फैक्टर सेकंड फैक्टर बॉन्ड इंथैल्पी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल द्वेम रीजन दारे कि दा पोलरिटी में डिपेंड कई मोर पोलर मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हायर वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी पोलरिटी में डिपेंड कई पोलरिटी बारे संग डिपेंड कई HF दे HCl दे HBr दे और HI दे हाइड्रोजन अगेन कॉमन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर ऑफ अट्रैक्शन पर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.1 2.1 2.1 and 2.1 the halogen electronegativity down the group कमेगी more electronegative fluorine value 4 chlorine 3 bromine 2.8
او iodine 2.5. اوس تاسو په خپل اندازه والی چې د دلته الکترون نیگیټیویټي ډیفرنس کم دی 2.5 او د 2.1 په منځ کې ډیفرنس دی 0.4 دلته ډیفرنس دی 0.7 دلته ډیفرنس دی 0.9 دلته ډیفرنس دی 1.9 نو electronegativity difference per top pani seva di. Clear da? This iodine will draw this shared pair of electron more towards itself as compared to hydrogen and will get partial negative charge. Or da partial positive charge. Polarity create shua. So the iodine per nisbat, the bromine electronegativity seva da. It will draw this shared pair of electron more towards itself and will get more partial negative charge. No chi more partial negative charge create kai نو زه هغه ټوایس لیکم ستاسو د پوهېدو لپاره ټوایس ته ضرورت نه وي خو که زه سنګل ولیکم بیا به تاسو ته دا او دا ایکول ښکاري داسې بیا کلورین الکترونیګیټیویټي نور هم سیوا ده هلته به پارشل نیګیټیو پازیټیو چارج نور هم سټرانګ وي او فلورین کې به د ټول نه سټرانګېسټ داسې نو اوس ځان پوهې کوي مطلب پولریټي په ټاپ باندې سیوا ده باټم ته کمیږي او پولریټي ډیپینډ کوي په الکترونیګیټیویټي ډیفرنس باندې higher the electronegativity difference between the two covalently bonded atom, higher will be the polarity. Us the opposite end په منځ کې هم یو attraction create شي کنه هغه دا یو دی د دې partial positive negative په منځ کې هم یو attraction شي دا به break کې او دا bond به هم break کې نو bond breaking خو په خپل ځای باندې خو دې سره د دې opposite strong oppositely charged pole په منځ کې یو ایکسټرا فورس کریټ شي دا غي بریکینګ هم پکار دی نو هغه فورس دلته سره سټرانګ دی ډیر انرژي پکاري نو بانډ انتالپي اگین د ایچ اف سیوا شو بیا دا فورس دلته لګ ویک دی پروډکټ اف چارجز کم دی کولم لام پیجنو فورس اف اټریکشن بټوین اپوزیټلی چارج بodies is inversely proportional to the square of the distance between them and directly proportional to the product of the charges نو دلته product of charges ضرورو کمیږي نو this attraction becomes weakened نو polarity باندې هم ډیپند کوي یو طرف ته خو د هیلوجن چې کوم اټامیک سایز دی هغه ډاون دی ګروپ سیوا کیږي دا غي سره بانډ انتالپي کمیږي بل طرف ته ډاون دی ګروپ الکترونیګیټیویټي ډیفرنس کمیږي دا polarity کمیږي ویک پولز کریټ کیږي نو دا غي د بریکینګ لپاره هم انرژي کمه پکاري نو دویم فیکټر پکې څه شو polarity اوورال څه شو انتالپي ټرند زموږ سره دا شو چې ډاون دی ګروپ به زموږ سره انتالپي اپ هیلوجن ایسډ سکیږي ډیکریز کیږي با چې ډیکریز کیږي نو آرډر تاسو سره څه شو د هایدروجن فلوراید bond enthalpy is greater than HCl it is greater than HBr it is greater than HI this is the correct order this is your MCQs right ته چې زینو دا تاسو سره decreasing order دی bond enthalpy decrease کیږي الٹا کا فرض کا درک کی تاسو الٹا به داسې لیکلی hydrogen iodide bond enthalpy is less than HBr it is less than HCl it is less than HF اوس یې رائټ ته زینو دا تاسو سره increasing order شو رائټ ته bond enthalpy سیوا کیږي increasing and this one decreasing او دا شو decreasing نو دا تاسو سره د bond enthalpy هغه correct order شو among the halogen acids یا hydrogen halides. Next topic zamanga strength of halogen is oxidizing agents. Strength of halogens. Strength of halogens is oxidizing agents. Yes, simply halogen is oxidizing agents او بیا د کم یو halogen oxidizing strength یا oxidizing power سیوا دی او د چا کم دی هغه ټرند به ډسکس کوو first one we know that all halogens are the members of group 7A of periodic table 7A group کی دی these are represented by X. They need one electron for the completion of their last shells. دوی به یو electron gain کوي and all these will be converted into halide ion.
هیلایډ آین ته کنورټ کیږي. فار ایگزامپل فلورین دی، فلورین با یو الکترون گین کوي دا به فلورایډ آین. کلورین با یو الکترون گین کوي it will be converted into chloride ion. Similarly, bromine will be converted into bromide ion. And iodine will be converted into iodide ion. دا یو. د دې نه دا کلیر شوه چې هیلوجن has a thirst for gaining electron. د دې الکترون افینټي سیوا ده. د دې یو ترست د الکترون د گینینګ لپاره او دغه الکترون گینینګ پاور ته الکترون افینټي وایي. الکترون لو ته وایي. دغه الکترون لو دی فار گینینګ فری الکترون دوی الکترون گین کوي او gain of electron is called reduction. Gain of electron is called reduction. په دې ځان پوهوئ GER simple فارموله ده GER. G مطلب gain، E مطلب electron، R مطلب reduction. ته دوی reduction کیږي. اوس به دا الکترون دی د بل چانه لري کوي کنه. الته به الکترون لاس کیږي دی به چانه دی. خو د بل نه به ریموف کوي. نو بل چې الکترون لري کوي نو لاز اپ الکترون ته سوی اکسیډیشن. نو د بل نه به الکترون لري کوي نو د بل به څه کوي اکسیډیشن به کوي. نو دا څه شو oxidizing agent شو کنه. The agents which remove electron from others چې د نورو نه الکترون لري کوي نور اکسیډایز کوي خو هغه الکترون ځان له اخلي او په خپل ریډکشن کیږي. نو such chemicals are called oxidizing agents. نو the agents which reduces themselves په خپل reduce کیږي and oxidizes others او نور oxidize کوي are called oxidizing agents. دغه ته oxidizing agents وایي. هیلوجن metals او non metals ټول oxidize کوي ځکه چې د الکترون افینټي among the whole periodic table د هیلوجن څه ده سیوا ده زیاته ده. نو که نور نان میټل سره ملاویږي یا د میټل سره ملاویږي نو دا غینه به الکترون لري کوي اب اکسیډایز کوي او په خپل به الکترون گین کوي په خپل به ریډکشن کیږي. کلیر ده. نو اکسیډایزینګ ایجنټس simple the agents which oxidizes others nor oxidize کوي and itself being reduced او په خپل ریډکشن کیږي بل نه الکترون لري کې خو به ځان لري. کلیر ده. یا موږ سیم لیکلی شو چې oxidizing agents are electrons remover species. داسې species چې هغه د نور metals نه non metals نه electrons لري کوي. نو the species which remove electron from others are called oxidizing agents and halogens are strong oxidizing agents. دا clear کو with the help of an example. یو example دا غیر لپاره لیکو چې دا oxidizing agents څنګه دي. نو هغه oxidizing agent strength موږ explain کو with the help of an example which is sodium when react with chlorine it form sodium chloride. دا یو بیلنس اکویشن ما ولیکو. په دې اگزامپل کې اوس موږ د کلورین اکسیډایزینګ پاور سټډي کوو چې د اکسیډیشن څنګه کوي. لیفت سایډ ته که تاسو ګورئ سوډیم ایلیمنټل فارم کې دی. سوډیم ایلیمنټ د سیملر اټم نه جوړي او سیملر اټم کې دا کریکټر نه دی چې یو به الکترون گین کوي بل لوز کوي. کیپیسټیز یو شان دي. نو دا رولز دي چې د ایلیمنټل فارم کې څوک موجود دی اکسیډیشن سټیټ ظاهري چارج به زیرو وي. داسې کلورین سیملر ایټمز دی ایلیمنټل فارم کې دی اکسیډیشن سټیټ زیرو دی. رائټ ته ځو. رائټ ته سوډیم د ګروپ فرست ا ایلیمنٹ دی لاست شیل کې یو الکترون دی یو لوز کوي نو دلته اکسیډیشن سټیټ +1 دی. کلورین 7a ګروپ ایلیمنٹ دی لاست شیل کې 7 الکترون دی سوډیم چې کوم لوز کی اب دی گین کوي -1. رائټ سایډ ته د اکسیډیشن سټیټ چینج شوی دی. اوس د یو اکسیډیشن سټیټ انکریز شوی دی او بل اکسیډیشن سټیټ ډیکریز شوی دی. لږ وګورئ د سوډیم اکسیډیشن سټیټ انکریز شوی دی د کلورین اکسیډیشن سټیټ ډیکریز شوی. دا د 0 نه +1 ته تللی نو دا انکریز شوی دی. +1 د 0 نه زیات دی او دا د 0 نه -1 ته تللی ډیکریز شوی دی. نو زه سمپلی دا سیم لیکلی شم چې د انکریز ان اکسیډیشن سټیټ از کالډ اکسیډیشن.
دا یو ډیفینیشن دی. انکریز ان اکسیډیشن سټیټ، انکریز ان اکسیډیشن سټیټ. اکسیډیشن سټیټ ظاهري چارج چې په یو کمپاوند کې په یو اټم کې موجود دی ډیو ټو لاز اف الکترون، ډیو ټو گین اف الکترون، پلس دی ماینس دی یا زیرو دی، د اکسیډیشن سټیټ دی. This is known as oxidation. دلته oxidation state decrease شوی دی. Decrease in oxidation state لیکم. Decrease in oxidation state. And this is called reduction. دا د reduction definition دی. د reduction یو definition دام دی. اوس یې split form کې لیکم. Split form دا دی چې left side ته ما سره دی sodium. Oxidation state 0. رائٹ سائڈ تا سوڈیم دے +1 دا په دې را +1 چارج ولې راغلی. اٹ مین چې د به یو الکترون لوز کړی. پازیټیو چارج د لاز اف الکترون د وجې نه راځي. نو چې الکترون یې لاز کړی او سره لیکم او لاز اف الکترون از کالډ اکسیډیشن. لاز اف الکترون ته اکسیډیشن وایي. انکریز ان اکسیډیشن سټیټ ته هم اکسیډیشن وایي. د دې اکسیډیشن شوی. نیکسٹ بیا کلورین لیفٹ سائڈ ته په 0 فارم کې دی. رائٹ سائڈ ته -1 سټیټ کې دی، کلوراید آین دی. اٹ مینس چې د یو الکترون گین کړی دی او گین آف الکترون از کالډ ریډکشن یا ډیکریز ان اکسیډیشن سټیټ از کالډ ریډکشن. اوس چونکې هیلوجن یا کلورین دلته اگزامپل دی، دا په ډای اټامیک فارم کې، نو دا زه Cl2 لیکم، دا به 2Cl ولیکم. هغه الکترون لیکل غواړي د باندې چې -1 چارج راځي، د به یو الکترون گین کړی، خو چونکې کلورین ډای اټامیک فارم کې دی، یو کلورین یو الکترون گین کوي، دوه به دوه گین کوي. نو چې دې دوه گین کوي هلته خو هغه یو لوز کړی، دا به بیلنس کوي، دا به 2 کوي، دا به 2 کوي. داسې نو په دې ریاکشن کې سوډیم څه شو؟ اکسیډایز شو. کلورین څه شو؟ ریډیوس شو. دا سوډیم چا اکسیډایز کو؟ د دنه د الکترون چا لرې کړو؟ کلورین ځان له واغستو. نو څوک چې د بل نه الکترون لرې کوي هغه ته اکسیډایزینګ ایجنټ وایي. نو د ایگزامپل دا کلیر شو چې هیلوجن دلته به تور ایگزامپل کلورین دی. دیز آر strong oxidizing agents. اور د oxidizing strength order به څنګه وي؟ فلورین oxidation power is greater than chlorine, it is greater than bromine, it is greater than iodine. دا زموږ سره رائټ چې موږ زو نو decreasing order دی. decreasing oxidizing strength کمیږي. decreasing order. اوس دا آرډر تاسو ته الټه کولی شي. داسې هم لیکلی شي چې د آیوډین اکسیډایزینګ پاور لیس دی دین برومین، اٹ از لیس دین کلورین، اٹ از لیس دین فلورین. نو رائټ ته چې اوس موږ ځو نو اکسیډایزینګ پاور سیوا کیږي. فلورین سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټ دی، بیا کلورین دی، بیا برومین دی، بیا آیوډین دی. نو دا انکریزینګ آرډر شو. دس ون از انکریزینګ آرډر. نو اکثر داسې ورکړي چې د کریکټ اکسیډایزینګ آرډر پر هیلوجن اسید از A نمبر دا، B نمبر دا، C کې به دی بیا دا یو را مخکې کړی او په D کې به دی بل را مخکې کړی او که دا یو ورکړی خو یو ټیک مارک کوئ. که یو پکې any one of these two هغه ټیک مارک کوئ. که دواړه پکې وو نو هلته به آپشن وي چې both A and B، بیا به دغه آپشن وي. او که دا پکې یو هم نه و نو بیا به none of these والا آپشنز تاسو سره موجود دي. نو دا هم یو دغه شو زموږ سره یو MCQs دلته جوړیږي په اکسیډایزینګ او ریډیوسینګ نیچر اف هیلوجنز کې. نیکسٹ بیا بله خبره د فلورین او کلورین، کلورین اینڈ فلورین دا ډیر زیات سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټس دي. دومره سټرانګ دي چې دے آر یوزډ ایز ا بلیچنګ ایجنټ. دا کلر هم ختموي. که فرض کا موږ واټر ته کلرډ میټیریل ایډ کو، داسې کپړې ایډ کو چې هغې کې کلري، او بیا تی کلورین ګیس پاس کو یا تی فلورین ګیس پاس کو، نو دا دغه کلر سره دغه ډای سره ریاکشن کوي او هغه کلرلیس فارم ته کنورټ کوي. نو فلورین اینڈ کلورین آر پاورفul oxidizing agents among all the halogens. او دا پکې MCQs شو. نیکسٹ بیا زمونږ بل ټاپک دی دې کې لږ دا ریډیوسینګ ایجنټ ریډکشن پوټینشیل اف هیلوجن د دې سره ریلیټډ یو خبره بله ورکړله دې بک کې. ریډکشن پوټینشیل کیپیسټي ته وایي اف هیلوجنز.
reduction potential, the potential to be reduced. هیلوجن خو الکترون گین کوي او گین اپ الکترون ته ریډکشن وای. اوس د کم یو هیلوجن کیپیسټي زیاتره چې د پاسان ریډیوس کیږي، مطلب د پاسان الکترون گین کوي یا د پاسان د بل نه الکترون لري کوي، نو دغه ته ریډکشن پوتنشل وای. ویلیو زموږ سره فلورین، بیا کلورین، برومین او آیودین. د فلورین ویلیو 2.87 وولټه، د کلورین لپاره 1.36 ده، د برومین لپاره 1.09 ده او د آیودین لپاره دا ویلیو دا 0.56 وی. نو که تاسو وګورئ د ټاپ نه باټم ته د دې د ویلیوز چې دي دا ریډکشن ویلیوز کمیږي. د دې مطلب دا دی چې فلورین ریډکشن پوتنشل سیوا دی، لکه د ایزیلی الکترون گین کوي، الکترون افینټی سیوا ایز کمپیئر ټو اذر ون. نو چې ایزیلی گین کوي د بل نه به ایزیلی الکترون لري کوي، او څوک چې د بل نه څومره په اسانه الکترون لري کوي هغه پاورفل اکسیډایزینګ ایجنټ دی. او دا ویلیوز د دې هغه ریډکشن گینینګ کیپیسټي کمه ده، بیا د دې گینینګ کیپیسټي نورم کمه ده او د دې گینینګ کیپیسټي نور هم کمه ده. نو د دې ریډکشن پوتنشل ویلیوز هم دا پته لګي چې په ټاپ باندې دا دوانه سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټس دي، ځکه چې دوی ریډکشن پوتنشل سیوا دی، ځان له د الکترون گین کولو هغه پوتنشل سیوا دی، نو د بل نه به الکترون لوس کوي په اسانه، ریموو کوي هم په اسانه. نو دا د ریډکشن پوتنشل هغه ویلیوز دي. نیکسٹ بیا بل یو د کلورین او سره د آیودین لکه هغه پاور ایکسپلین کړی دی. کلورین ریاکشن یې ورکړی دی مخکې د پوټاشیم آیوډاید سره، پوټاشیم آیوډاید دې نه به جوړیږي پوټاشیم کلوراید KCl او پلس آیودین. د آیودین د فارمیشن د وجې نه سولوشن کلر به براون. دا ایگزامپل یې به طور کمپیریزن اخیستی، دا یې د دې لپاره شو کړي دي چې په ټاپ باندې اکسیډایزینګ پاور سیوا دی، باټم ته اکسیډایزینګ پاور کمیږي. د هغې لپاره دا ایگزامپل دی. د دې مطلب دا دی چې که فرض که موږ پوټاشیم آیوډاید سولوشن والو، نو دا به پوټاشیم آینز او آیوډاید آینز وي. بیا د دغې سولوشن نه کلورین ګیس پاس کو، کلورین ګیس پاس کو دا یو. نو دا کلورین به ریاکشن کوي او دا به د آیوډاید آین نه الکترون اخلي، دی به د آیوډاید آین نه الکترون لرې کوي، د بل نه به الکترون لرې کوي، دا به ایز این اکسیډایزینګ ایجنټ کار کوي، دا به اکسیډایزینګ ایجنټ په طور باندې کار کوي او هغه الکترون به ځان لالي، دغه الکترونز به ځان لالي. نو لږ وګورئ لیفټ سایډ ته کلورین 0 اکسیډیشن سټیټ او رائټ سایډ ته -1 دی. ډیکریز ان اکسیډیشن سټیټ ریډکشن شوی دی، ریډکشن شوی دی. دلته وګورئ آیوډاید آین -1 پوټاشیم +1 دی، رائټ ته آیوډین 0 اکسیډیشن سټیټ کې دی، پوټاشیم اگین هم هغه +1 دی، چینجز نه دی راغلي. دې ته لږ وګورئ د کلورین اکسیډیشن سټیټ ډیکریز شوی دی او ډیکریز ان اکسیډیشن سټیټ از کالډ ریډکشن، ادي ریډکشن شوی. د آیوډین اکسیډیشن سټیټ انکریز شوی دی and this is called oxidation. د آیوډاید آین اکسیډیشن شوی دی. دا اکسیډیشن ولا چا کړی؟ کلورین ولا کړی. دته دغه الکترون لري کړی دي او ځان له هغه الکترون اغستی دي، نو په خپل باندې ریډیوس شوی. د دې مطلب دا دی چې کلورین از پاورفل اکسیډایزینګ ایجنټ دین آیوډین، ځکه چې په ټاپ باندې دی. په ټاپ باندې ټرند موږ وایو فلورین، کلورین، برومین اینڈ آیوډین. دا خو موږ وایو کلورین په ټاپ دی د آیوډین نه او په ټاپ باندې چې کوم اکسیډایزینګ پاور دی هغه سیوا دی. نو کلورین کین اکسیډایز آیوډاید آین او ریاکشن به داسي آیوډاید آین دی دی به الکترون لوس کوي، آیوډین ته به کنورټ کیږي، چونکه هیلوجن په ډای اټامیک سټیټ کې، هیلوجن په ډای اټامیک سټیټ کې دا 2 کوي، دام 2 کوي، ایکویشن کې د 2 لیکلي دي داسي، دا به 2 مولز اف الکترون شي. دس لاز اف الکترون از کالډ اکسیډیشن. بیا کلورین دو دی Cl2 فارم کې دی، دو الکترون لاس شو، یو به یو کلورین گین کی او بل به بل کلورین گین کی او دا به کلوراید آینز ته کنورټ شي.
په equation کې مداري 2 د chloride ion سره شته and this gain of electron is called reduction. نو د کلورین په خپل څه وشو reduction او iodide ion یې څه کړو oxidize یې کړو. د دې مطلب دا چې کلورین is powerful oxidizing agent than iodine. دغه طریقه د برومین دپاره ده. دغه طریقه که تاسو برومین ته اپلای کوئ چې when potassium bromide solution دا تاسو والی potassium bromide solution او د هغې نه بیا کلورین ګیس پاس کوي په دغه طریقه یو کنټینر کې potassium bromide والی هغه ډیزالو کوي او بیا ته کلورین ګیس پاس کوي نو دې نه به جوړیږي potassium chloride او برومین will be removed. داسې دا 2 کوي دا بیا بیلنس بشي داسې. اوس ګورئ اگین په لیفت سایډ ته کلورین اکسیډیشن سټیټ 0 رائٹ سائड था -1 दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही रिडक्शन होता हुई नदी रिडक्शन शवे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन कड़े रे जके पे नेगेटिव चार्ज रागले ब्रोमाइड आयन -1 दे और अल्तिदा 0 स्टेट तर रागले एलिमेंटल फॉर्म की दे नदी द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज शवे दे इन दिस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. د دې د اکسیډیشن چا کړی د دې د الکترون چا لري کړی زیرو فارم ته چا بوتلې کلورین نو څوک چې د بل نه الکترون لري کوي هغه اکسیډایزینګ ایجنټ دی او هغه الکترون یې ځان لګین کړي په خپل -1 شوی دی په خپل ریډکشن شوی دی نو څوک چې د بل اکسیډیشن کوي هغه ته اکسیډایزینګ ایجنټ وایي نو چونکې دا کلورین بروماید آین اکسیډایز کولی شي ان سولوشن نو اټ از سټرانګر اکسیډایزینګ ایجنټ دین برومین. دا موږ دغه کیپیسټي ښیي چې موږ وخت یو آرډر وایو چې فرام ټاپ ټو باټم اکسیډایزینګ پاور کمیږي په ټاپ باندې سیوا دی نو هغه موږ ته شو کوي چې دا کلورین چې دا برومین باقاعده اکسیډایز کولی شي دا کلورین آیوډین اکسیډایز کولی شي نو دا زموږ سره د دې هغه انکریزینګ آرډر دی چې کوم ټاپ ټو باټم کمیږي اکسیډایزینګ پاور. نیکسټ بیا بل یو وړوکی ټاپک دی هیلاید آین. Halide ion is reducing agents. خو د دې نه مخکې موږ acidity of halogen acids کا وایو هغه already discuss هم شوه acidity of halogen acids acidity of a halogen acids the halogen acids acidity مخکې هم discussion هغې باندې موږ وکړو چې all halogen acids are acidic in nature. څومره چې هیلوجن ایسیډز دي نو د هغې نیچر چې دی نو هغه سره ایسیډک دی مطلب دی پرووایډ هایډروجن آین جنرلی HX when added into water it provide hydrogen ion and halide ion. ریپیټیشن دی بیا به یو ایگزامپل دوه ولیکئ HF دی د هایډروجن آین پرووایډ کوي او سره فلورایډ آین بیا HCl دی دا پرووایډ کوي هایډروجن آین او chloride ion and so on. بیا HBr دی it provide hydrogen ion and bromide ion. بیا دی HI it provide hydrogen ion and iodide ion. د دې ionization reaction نه دا پته ولګی دا چې all halogen acids are acidic in nature. په دې نوم کې acid لفظ شته نوم کې acid دی acids دی خو acids because they provide hydrogen ion in water. خو د acid بیا دوه قسمونه دي strong acid او weak acid. acid which ionizes up to maximum extent چې دا غي ډیر مالیکول آینایز کیږي ډیر هایدروجن آین ورکوي اب strong acid دي چې لږ مالیکول آینایز کیږي لږ هایدروجن آین ورکوي اب weak acid دي نو strong او weak پکې شته. اوس د دې acidic strength با کم وي acidic strength داره چې hydrogen iodide is stronger acid than HBr, it is stronger than HCl, it is stronger than HF. This is the correct order of acidic strength. دام ستاسو MCQs دی دا یو مطلب رائٹ ته چې ځینو ستاسو سره acidity کمیږي دلته greater sign ما لیکلی دی نو دا ډیکریز کیږي رائٹ ته decreases acidity decreases. اوس الټا ولیکا HF is weaker than HCl, it is weaker than HBr, it is weaker than HI. Right ته چې ځې اوس تاسو سره دا acidic strength سیوا کیږي نو دا increasing order نو دم MCQs دی که پرس کا یو MCQs او په هغې کې صرف دغه بره آرډر یا صرف دا آرډر نو دا به ټیک مارک کوئ
که دواړه پکې نو هلته به آپشن both A and B موجودي بیا به هغه تاسو مارک کوئ. اوس دا چې کله آینایز کیږي او هیلاید آینز ورکوي د دې دا سټرینګ تاسو فرست ایئر کې لیکوډ چپټر کې باقاعده ویلې دی چې ایچ اف کې سټرانګ هایدروجن بانډینګ او دغه سټرانګ هایدروجن بانډینګ د وجې نه د ایزیلی هایدروجن آین نشي پرووایډ کولی د دې وجې نه ویک ایسډ دی. دویمه خبره دا ده چې دا ډیپینډ کوي په څه باندې په بانډ انتالپي باندې په څه باندې ډیپینډ کوي په بانډ انتالپي. لږ وګورئ دې ټیبل ته اگین دا موجود دی بانډ انتالپي پر ایچ اف 562 پر ایچ سی ایل 431 پر ایچ بی آر 366 پر ایچ آئی 299. د هایدروجن آیوډاید بانډ انتالپي کمه ده ایزیلی به دا هایدروجن آیوډین بانډ بریک کیږي ایزیلی به هایدروجن آین پرووایډ کوي او بانډ انتالپي د ایچ اف د ټول نه سیوا ده سټرانګ بانډ دی پولریټي سیوا ده اب ایزیلی نه بریک کیږي ایزیلی به هایدروجن آین نه ورکوي. نو اٹ ټوټلی ډیپینډ اپان د پولریټي اینڈ بانډ انتالپي هغه الریډي تاسو ټیبل کې موجود دي. اوس چې کوم هیلاید آین پرووایډ شو د دې خبره کوو. هیلاید آین is reducing agents. Halide ion is reducing agents. Oxidizing agent خبره وشوه. اوس د reducing agent. Halogen څه دي؟ Oxidizing agents دي. خو halide ion reducing agents دي. ځکه چې halide ion means already دوی الکترون گین کړی دی. اوس به الکترون واپس لوز کوي. نو لاز اپ الکترون oxidation شو. خو بل ته به ورکوي بل به علي. دا غي بس کیږي reduction. دی به ول reduction کوي by providing electron. Now next topic زموږ شو last one halide ions. Halide ions is a reducing agents. X negative halide ion. Reduction बार बार موږ وایو reduction. تاسو سره clear شي reduction. Simply gain of electron. Gain of electrons. Dwim reduction, decrease in oxidation state. Decrease in oxidation state. No rimderi tariqe. 7 methods the oxidation or reduction the para. Hodal this simply decrease in oxidation state. और यदि ची उल्टा लिखे आगा बिया oxidation. यदि उल्टा बा oxidation. उस लग दा halide ion as reducing agents discuss को. Halide ion are act as reducing agents. سمره چې halide ions دي نو دا به طوري reducing agent استعمالیږي because they can provide electron to others. د په خپل دا halide ion electron لوز کوي او لاز اپ electron ته بسوي oxidation. برامنګ لیکل gain اپ electron دا خو reduction دی. خو لاز اپ electron د به oxidation کیږي. خو دا electron به چرته دی بل تور کوي. اسو کې چې gain کوي سو کې چې گین کوي فور ایگزامپل سوډیم دی سوډیم آین دی او هغه گین کوي سوډیم اټم ته کنورټ کیږي دا یو شو او دلته گین اپ الکترون وشو نو گین اپ الکترون از کارډ ریډکشن د سوډیم آین له ریډکشن چا وکړو د هیلاید آین وکړو دوه الکترون ورکو نو الکترون پرووایډر آر کارډ ریډیوسینګ ایجنټس او یا سمپلی اکارډینګ ټو د بک reducing agents the agents which reduces others and itself being oxidized. هغه agent چې د نورو reduction کوي نورو ته الکترون ور کوي خو په خپل دغه oxidation کیږي په خپل الکترون لوز کوي نو such agents are called reducing agents او halide ion reducing agents باقاعده دي. اوس دا halide ion چې reducing agents دي نو دي اور خبره کو او بیا راځو ریاکشن طرف ته یو دوه ریاکشن هغه باندې کو چې کلیر شي یو غره دي ترتیب دی نو تاسو ګورئ ټاپ ټو باټم ګروپ 7A ایلیمنټس سایز غټیږي فلورین کلورین برومین آیوډین اسټاټین ریډیویکټیو دی هغه ته سکپ کوي دی پور راشي کلیر دا ټاپ ټو باټم اټومیک سایز اف هالوجن انکریزز نو د هیلاید آین سایز بم غټیږي The halide ion size به هم غټیږي ټاپ ټو باټم فرض کړه دا فلوراید آین دی this is chloride ion this is bromide ion and this is iodide ion ټاپ ټو باټم سایز څه کیږي غټیږي چې سایز غټیږي نو د ویلنس الکترون او د نیوکلیس په منځ کې به فاصله سیوا کیږي
کم الکترون چې د دې سره خپل وسره دي او کمی چې ګین کړي د کم د وجې نه چې په دې نیگیټیو چارج راغلی دی نیگیټیو چارج پرې راغلی دی ا کمی چې ګین کړي هغه زه منشن کوم سمپل کمی چې ګین کړي د کم د وجې نه چې په دې نیگیټیو چارج راغلی دی نو ډیو ټو انکریز ان سایز فرام ټاپ ټو باټم اف هیلاید آین the distance between electron and nucleus increases, attractive force decreases. No, they easily large size anion easily electron provide کولی شي کنه ځکه د نیوکلیس اټریکشن په سره ویک دی نو چې د ایزیلی الکترون پروواید کوي نو څوک چې ایزیلی الکترون پروواید کوي هغه ته سترونګ ریډیوسینګ ایجنټ وایي دا غي ریډکشن پاور بس وایي نو ریډکشن پاور آرډر بداسي iodide ion a strong reducing agent then bromide ion it is strong reducing agent then chloride ion it is strong reducing agent then fluoride ion size وسره منشن کوي چې لکه تاسو ته خبره اسانه شي iodide ion size غټ دی then bromide ion داغه size غټ دی then chloride ion داغه size غټ دی then fluoride ion نو چې کله size large دی نو again هغه repetition دی چې there will be long distance between nucleus and valence electron attraction به weaky it can provide electron easily دا به electron easily provide کوي نو په خپل به oxidation کیږي او هغه electron به بل چاته ور کوي اب again کوي دا به څه کیږي reduction به کیږي نو څوک چې د بل نه بل ته electron provide کوي this is called reducing agent اوس دا غیر لپاره example with the help of example دا clear کو چې تاسو لږ آسان شي نور correct order موږ وایو او دا تاسو MCQs دي دا order چې دا ترتیب دا هم باقاعده MCQs دي راځو ریاکشن طرف ته سلفیوریک اسید والا یو एग्जांपल اغسته لري H2SO4 او فلس دا غي سره iodide ions اغستې دي دا bromide 2 moles of HBr right side ته دا غي نه جوړیږي سلفر ډای اکساید وسره 2 moles of water او فلس بل جوړیږي برومین خپارام باندې انتهایی ایزی ټاپک دی ګران پکې سنشتہ خپارام باندې ګورئ لیفت سایډ ته اول خدا خبره چې نیٹ چارج ټوټل چارج آن دی کمپاوند از ایکوال ټو 0 دا رول زیرو اکسلریشن سټیټ لپاره نو ځلی کما هایدروجن +1 2 دی +2 اکسیجن -2 سلور دی -8 -8 به بس بیلنس کو په +8 already ما سره +2 شتا پسل پر سولی کم +6 دا نیٹ چارج شو خو here the oxidation state of sulfur is +6 نو دا لیکم دلته لاندې کلیر ده مخکې زم هایدروجن +1 برومین یا بروماید آین -1 رائټ ته زم اکسیجن -2 2 دی -4 بیلنس لپاره +4 oxidation state of sulfur چینج شو کنه +4 ته راغی لګو ګورئ دلته سره +6 دی هلته +4 دی بیا برومین دلته ایلیمنټل فارم کې دی 0 نو دا منشن کوم برومین لیفت سایډ ته -1 رائٹ سائڈ تا برومین دے 0 بیا ټول لیکي خیره سم مسله نه بیا بیلنس کو چې کوم چینجز را لغه ما نوٹ کړو اوس د +6 نه +4 فارم ته راغلی د +6 نه +4 فارم د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دی با یو 2 الکترون گین کړي هغه به ولا 2 پوزټیو چارجز بیلنس کړي نو دا +4 فارم ته راغلی نو گین اپ الکترون ته څه وایي reduction نو سلفر ریډیوس شو فرام +6 to +4 یو طرف ته خو اسانه خبره ده چې گین اپ الکترون ریډکشن دی دویمه خبره ډیکریز ان اکسیډیشن سټیټ دام ریډکشن دی ریډکشن شوی دی نیکسٹ بیا دلته بروماید آین دی او دلته چارج 0 دی د دې نه دا ماینس چارج چرته لاړ اټ مین چې دغه الکترون لاس کو د بروماید آین هغه الکترون لاس کو خو برومین خو په ډای اټامیک فارم کې او دلته تاسو سره یو دی دا 2 کوي نو یو بروماید آین یو الکترون لوز کوي دو بروماید آین با 2 الکترون لوز کوي لاز اف الکترون از کالد اکسیډیشن شوی دی یا انکریز ان اکسیډیشن سټیټ انکریز شوی دی دته هم اکسیډیشن وایي اوس خبر اسانه شو د دې بروماید آین کوم چې هیلاید آین دی په خپل څه چل شوی اکسیډیشن شوی خو سلفر ریډیوس کړی دی ته ګورئ دی لاین ته ګورئ دا
د سلفر ته د الکترون چا پرووایډ کړي د پرووایډ کړي څوک چې بل ته الکترون ورکوي څوک چې د بل ریډکشن کوي هغې ته ریډیوسینګ ایجنټ وایي څوک چې د بل اکسیډیشن سټیټ کموي هغې ته ریډیوسینګ ایجنټ وایي نو په دې ریاکشن کې بروماید آین چې دی اټ از ریډیوسینګ ایجنټ بای پرووایډینګ الکترون ټو سلفر د سلفر ته الکترون پرووایډ کوي او الکترون پرووایډ ته ریډیوسینګ ایجنټ وایي نو دا ریډیوسینګ ایجنټ دی ایگزامپل نمبر 2 بل ایگزامپل ته ګورئ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस 8 मोल्स ऑफ आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड कंबाइन लिखा हुआ HI राइट साइड था हाइड्रोजन सल्फाइड जुड़ेगी हाइड्रोजन सल्फाइड 2 मोल्स ऑफ वाटर और वह सारा आयोडीन जुड़ेगी 4 मोल्स बशीगा 4 मोल्स आयोडीन दे बारे जान पोए कई दिस इज द सेकंड एग्जांपल कपदागे नहीं पोई बदे जान पोए कई اول د خپل چارجز ولیکئ هایدروجن +1 2 دی +2 اکسیجن -2 ولی -2 6A ग्रुप کې دی کنه لاست ټل کې شپږ الکترون دی کنه دوه بګین کوي -2 ځکه دی سلور دی -8 -8 په 0 تر اولی په +8 +2 ستا سره شته this is +6 again دا منشن کوم دلته سلفر از ان +6 state دا شو आयोडीन دا हाइड्रोजन +1 دی ग्रुप फर्स्ट ए او دا ग्रुप 7A دی -1 نو زه आयोडीन اگین دلته منشن کوم आयोडाइड आयन राइट ته زو हाइड्रोजन +1 2 دی +2 بیلنس لپاره -2 سلفر -2 دی دلته سو +6 राइट ته -2 دی سلفر -2 چینجز بنوټ کو بیا دینه کلار شي دی کې چینجز نشته आयोडीन اکسیډیشن سټیټ رائٹ ته سره 0 دا 0 I2 0 اوس کامن سنس نه کار والی کامن سنس دا دی چې سلفر د +6 نه -2 ته راغلی د دې مطلب دا دی چې 8 الکترون یې ګین کړي شپږ چې ګین کړي خو دا +6 به 0 کړي خو 8 یې ګین کړي نو -2 ته تنزلي کما 8 + 8 الکترونز 8 الکترونز 8 الکترون یې ګین کړي نو -2 فارم ته راغلی او gain of electron to show reduction. Gain of electron is called reduction. Your point. Dwayne point. Decrease in oxidation state is called reduction. Reduction شوی خو دا reduction بوله چا کړی دا electron بچا ور کړی هغه ګورو چې هغه سوک دی هغه reducing agent سوک دی ها iodide آین دا -1 دی التی 0 فارم ته تللی it means چې د یو electron لاس کړی خو iodine خو په diatomic state کې نو دا به 2 کوي یو آیوډاید آین یو الکترون لوس کوي دوه به دوه لوس کوي دلته اول بیلنسینګ وروسته کوم دی آیوډاید آین الکترون لاس کړي لاس اف الکترون از کالډ اکسیډیشن یو پوینټ انکریز ان اکسیډیشن سټیټ چې کله اکسیډیشن سټیټ سیوا شي دی ته اکسیډیشن وایي دویم پوینټ ها الته الکترون سو پکار دي 8 د سو ورکړو 2 دی به ته پوره کوي چې دی پوره کوي نو لږ ګورئ دوا आयोडाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कई दवा नो कदा 8 आयोडाइड आयन नल दे 8 इलेक्ट्रॉन लूज और दा 4 शी 4 दोनी 8 उस का मेन मकसद द पारा द इक्वेशन मामूली के पाकिस्तान पोए कई दे आयोडाइड आयन इलेक्ट्रॉन लास कड़ी द पखपला ऑक्सीडेशन शे पखपला ऑक्सीडाइज शे द इलेक्ट्रॉन बोर्ड अटेंड कई दा राजी दलती नो दे आयोडाइड आयन एक्चुअली द 8 इलेक्ट्रॉन सल्फर ता प्रोवाइड कड़ी No electron provider is called reducing agent. دا reduction ولا د کړی دی نو څوک چې د بل reduction کوي هغه ته reducing agent وایي او په خپل به دغه څه کیږي oxidation به کیږي د دې مطلب دا دی چې halide ions are strong reducing agents by providing electron to others نور د electron ورکوي په خپل لوس کوي او په خپل باندې به کیږي oxidation نو these were all about the reducing power of halide ion او چې کم هیلاید آین چې سایز غټي دا غي اکسیډایزینګ پاور ریډیوسینګ پاور وسای سیوا وای نو ټول سترونګ ریډیوسینګ ایجنټ چې دی هغه آیوډاید آین دی بیا بروماید بیا کلوراید او سره بیا فلوراید